السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اپنے جسم کو پاک اور صاف کیسے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے جو ناپاک تو نہیں ہوتی مگر صحیح طرح سے پاکی حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی تو ان چیزوں کی وجہ سے وضو اور غسل بھی صحیح نہیں ہو پاتا، جس سے عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس پر دھیان دینا ضروری ہے۔ یہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ میل، سر اور داڑھی کے بالوں میں جمع ہونے والے میل اور جوؤں کا صاف کرنا مستحب ہے۔ ان کی صفائی کے لیے بالوں کو دھونے، تیل لگانے اور کنگھا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں کبھی تیل ڈالتے اور کنگھا کرتے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ ان کا اکرام کرے، یعنی دیکھ بھال کرے۔ ابو داؤد۔ اسی طرح کانوں، دانتوں اور ناخنوں وغیرہ میں جو میل جم جاتا ہے اسے صاف کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جمے ہوئے میل سے صرف صحیح طرح سے پاکی حاصل کرنے میں ہی رکاوٹ نہیں آتی بلکہ طرح طرح کی بیماریاں ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ رطوبتیں، ہماری ناک اور آنکھوں میں ایسی رطوبتیں نکلتی ہیں جو سوکھ کر نتنوں میں یا آنکھوں کے کوے میں جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوتے۔ فالتو چیزیں جیسے بڑے ہوئے ناخن اور بال وغیرہ، بدن میں بڑھی ہوئی فالتو چیزیں جن کی وجہ سے ناپاکی یا جنابت دور نہیں ہو پاتی، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ کام ضروری ہے۔ پہلا، سر کے بال کٹوانا یا کتروانا۔ دوسرا، مونچھوں کے بال کتروانا۔ تیسرا، بغلوں کے بال صاف کرنا۔ چوتھا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا۔ پانچواں، ناخن کاٹنا۔ چھٹا، ختنہ کرنا۔ ساتواں، داڑھی کے بال ایک مٹھی سے زیادہ کو کتروانا۔ سر کے بالوں کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ بال رکھنا بھی جائز ہے اور کٹوانا بھی، لیکن بالوں کا کٹوانا یعنی مڑوانا افضل ہے، اور اگر بال رکھے جائیں تو شریفوں والے۔ کوئی بھی مرد عورتوں کی طرح بال نہ رکھے اور ایسے ہی نہ کوئی عورت مردوں کی طرح بال کٹوائے۔ سر کے بال مڑوانے کی فضیلت۔ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب 7 سنابل میں بالوں کو مڑوانے، کٹوا کر صاف کرانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور دوسرے تمام صحابہ سر مڑواتے رہے ہیں، ایسے ہی تمام ائمہ، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور تمام طبقات کے مشائخ کے سر مڑے ہوئے تھے تو ان کی سیرت کی پیروی کرنا ہی بہتر اور اچھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سر مڑوانے والے شخص کو موت کی کڑواہٹ، قبر کا عذاب اور قیامت کا ڈر نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر سے اٹھایا جائے گا اور رسولوں کے پاس جگہ دی جائے گی، اور اس کے سر سے جتنے بال جدا ہوں گے تو ہر بال کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی سر مڑوانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بال کترنے والوں کو بھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی سر مڑوانے والوں کی بخشش فرما۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، بال کترنے والوں کو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، الہی سر مڑوانے والوں
की बख्शिश फरमा। फिर अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, बाल कतरने वालों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और बाल कतरने वालों की भी मग़फ़िरत फरमा दें। मुअल्लिफ के दिल से यह सवाल आता है कि वजू में सिर का मसह फर्ज है। हालांकि बालों में मसह करने से सही मसह हो जाता है, लेकिन मसह की हकीकत नहीं पाई जाती मगर सिर मुंडवाने में। इसीलिए हजरत अली करमल्लाहु वजहू से मरवी है कि आप रोजाना सिर मुंडवाया करते थे। मूंछों के बाल। मूंछों के बालों के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मूंछें कतरवाओ और दाढ़ियां बढ़ाओ, और मूंछों को मूड़ने का अहादीस में कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन मूंछों को कतरवाने में ज्यादती करनी चाहिए। मूंछों के कतरवाने में होठों के ऊपर का हिस्सा लिया जाता है और मूंछों के दोनों तरफ के बाल बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। बगलों और नाक के नीचे के बाल साफ करने के लिए बेहतर यह है कि हर 8वें दिन यानी जुम्मे को जब गुस्ल करे तो इन बालों को भी उस तरह से साफ कर ले। औरतों के लिए बेहतर है कि किसी साबुन या क्रीम से यह बाल साफ करें। इन बालों को साफ करने की मुद्दत किसी भी हाल में 40 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नाखून काटने के लिए भी यह बेहतर है कि हर 8वें दिन दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों के नाखून काट लेने चाहिए, ताकि इसमें मैल या कोई ऐसी चीज न फंस जाए जो वजू या गुस्ल करने में रुकावट बने। मैल अगर वजू गुस्ल के लिए रुकावट न भी हो, लेकिन सेहत के लिए तो खतरनाक होती ही है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाखून काटने की बहुत ताकीद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, ए अबू हुरैरा, अपने नाखून तराशो, क्योंकि बढ़े हुए नाखूनों पर शैतान बैठता है। जामाए खतीब। नाखून काटने को मसनून तरीका। हाथों के नाखून काटने के लिए दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से शुरुआत करनी चाहिए और तरतीब से चुंगली तक सब उंगलियों के नाखून काटने चाहिए। फिर बाएं हाथ की चुंगली से शुरू करके तरतीब बार अंगूठे तक सब उंगलियों के नाखून काटे और सबसे आखिर में दाहिने हाथ के अंगूठे के नाखून काटने चाहिए। पैर के नाखून काटने के लिए वही तरतीब होनी चाहिए जो वजू में उंगलियों की घाइयों धोने में रखी जाती है, यानी शुरुआत दाहिने पैर की चुंगली से करें और अंगूठे पर खत्म करें। बाएं पैर में शुरुआत अंगूठे से करें और चुंगली पर खत्म करें। खतना सुन्नत है और इस्लामी पहचान है। इससे मुस्लिम व गैर मुस्लिम में फर्क मालूम होता है, इसलिए इसे मुसलमानी भी कहते हैं। खतना का मतलब यह है कि मर्द के आलाए तनासुल पर आगे की तरफ जो फालतू खाल होती है उसे काट दिया जाता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना किए हुए पैदा हुए। खतना 12 साल की उम्र तक कराई जा सकती है। यहूदी अपने बच्चों की पैदा होने के 7वें दिन खतना करा देते थे, लिहाजा उनकी मुखालफत की वजह से थोड़ा इंतजार करना बेहतर है कि आगे के दांत निकल जाए। बाज उलमाए ने पैदाइश के 7वें दिन कराना भी जायज बताया है। अगर बच्चा खतना हुए पैदा हुआ तो खतना की जरूरत नहीं। कोई बूढ़ा आदमी ईमान लाया और उसमें खतना कराने की ताकत नहीं तो खतना की जरूरत नहीं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।